شاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى أرواح أبينا آدم وأمنا حواء، ثم إلى أرواح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلى بقية أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى أرواح جميع الملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والجنود جميع المجاهدين في سبيل الله أجمعين، ثم إلى أرواح سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا محجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، سيدنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع سادتنا آل أبي علوي، وجميع الأولاد تسعة خصوصا إلى روح سنن بنوجة شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا حسن وسيدنا حسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي والحبيب أبي بكر وسيد الوالد الحبيب حسن وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، سيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر بشير الحسني، وأبوي سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي بن محمد بن سالم بن حفيظ وأصولهم وفروعهم، وإلى روح كي هجي محمد خليل وكي هجي هاشم مشعري وكي هجي سنسوري وكي هجي عبد الله فقيه وكي هجي محمد فاروق وكي هجي محمد أرواني وكي أحمد بشير وكي هجي محمد زيدي قرص قنبل وأصولهم وفروعهم، وإلى روح الوالد هجي صوفيا بن هجي سليمان، والوالد هجي جمال الدين مالك المهدي بن هجي حلواني، وجدي كي هجي مصالح بن قور هجي الياس، وجدتي هجي فاطمة بنت صالحون، وجدي هجي سليمان هجي قريش، وجدتي هجي صوفيا بنت سليم، وأصولهم وفرعهم وأزواجهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أهل قرابة جماعة مجلس تعليم أحباب الصالحين وأصولهم وفروعهم من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما
ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Adik-adik, putra dan teman-teman, kalau bercanda jangan getok pala ya, ntar bisa gila, ntar otaknya rusak ya. Jangan pala, pakai kelitikan gitu ya, jangan pala, bahaya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin ayuhal ahbab, segenap jamaah majelis ahbab sholihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur masih banyak umur, sehat walafiat, tadi sudah mengerjakan sunnah yang kadang-kadang kejadiannya jarang-jarang, yaitu salat gerhana bulan. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini adalah kajian faraid ya, atau bab waris. Kita sudah membahas 4 fardu dalam Al-Qur'an. Setengah, kemudian ya 1/4, kemudian 1/8, kemudian 2/3 ya. Untuk mereview sedikit, nanti kita masuk fardu baru yaitu 1/3 ya. Kita ulang dikit-dikit biar nyambung semua ya. Perhatiin semua di sini. Ini sebenarnya mengulang saja ya, biar ente enggak lupa. Baik. Kita sudah bahas 4 fardu. Setengah, 1/4, 1/8, 2/3. Yang dapat setengah ashabun nisf, zauj, suami, binit ya. Kemudian bintu ibn, kemudian syaqiqah, kemudian ukht li'ab. Benar ya? Udah ya? Ingat yang kemarin nih. Ya, kita review lagi. Sekarang suami dia dapat setengah. Ya. 5 orang yang akan mendapat setengah dengan syaratnya masing-masing. Jadi suami itu kemungkinan bisa dapat setengah. Kapan dia dapat setengah? Kalau mayit nggak punya anak. Baik. Bisa jadi zauj ini berubah. Kalau mayit punya anak dapat berapa? 1/4. Ini kemungkinannya cuma 2. Jelas ya? Kemungkinan suami itu cuma 2. Kalau nggak setengah, 1/4. Sekarang anak perempuan, dia bisa dapat setengah. Kapan dia dapat setengah? Kalau mayit nggak punya mu'assib. Kalau binit nggak punya mu'assib. Siapa mu'assibnya? Ibn, ya, yang sama-sama dia, saudara lakinya. Baik ya satu ibu atau beda ibu, nggak apa-apa. Ya, Taufan punya istri 2. Dari istri pertama anaknya Yadi, ya, istri kedua anaknya Muhdhariyah, perempuan. Ya. Muhdhariyah harus dapat setengah, gara-gara ada Yadi dapat asobah. Ya, walaupun beda emak, tapi kan anaknya mayit, anak lakinya mayit. Maka dia imma setengah, imma asobah. Ini kalau 1 orang ya, 1. Jelas? Lagi binit ibn, dia dapat setengah. Syaratnya mayit nggak boleh punya waladusul bin, ya, anak kandung, karena dia kan cucu nih, cucu perempuan dari anak laki. Ya, kalau mayit punya anak laki, berapa cucu? Mayit punya anak laki, anak laki loh, mahjubah.
nggak dapat apa-apa. Ada anak laki, cucu, tendang. Enggak. Ya. Paham ya? Kalau mayit punya anak perempuan, baru dia. Tunggu dulu, lihat dulu. Kalau anak perempuannya satu, berarti anak perempuan dapat setengah, dia dapat 1/6. Bisa 1/6. Kalau anak perempuannya 2 atau lebih, maka dia mahjubah, kecuali ada mu'assib. Kalau ada mu'assib jadi apa dia? Asobah. Siapa mu'assibnya? Ibin. Atau yang di bawah dia, kan dia cucu nih. Kalau dia punya cucu laki bareng sama cucu laki, jadi asobah kan? Sekarang cucu laki nggak ada, tapi adanya cicit laki, ibin. Bisa nggak jadi asobah? Bisa. Jadi dia kemungkinan setengah, kemungkinan mahjub. Kapan mahjub? Kalau mayitnya anak laki. Kemungkinan 1/6 kalau mayit anak perempuan 1. Kalau mayit anak perempuan 2, dia mahjub juga, kecuali ada asobah. Paham? Jelas ya? Baik. Ini kemungkinannya binit ibin. Sekarang syagigoh, ya. Syagigoh dia dapat setengah. Syaratnya apa? Mayit nggak punya anak far'un waris, ya. Kalau mayit punya far'un waris laki, berapa syagigoh? Mahjubah, nggak dapat apa-apa. Ya. Kalau mayit punya anak perempuan 1 atau lebih, asobah. Paham? Kalau syagigoh punya, kalau mayit punya ab, mahjubah. Kalau syagigoh punya saudara laki, syagig, asobah. Ini juga sama. Binit ibin kalau punya ibin, asobah. Paham? Paham ya? Sampai sini jelas? Ya untuk sebenarnya udah nih, cuma diulang aja. Sekarang ukhut lihat. Saudara perempuan sebapak saja, dia setengah. Tapi ada syaratnya juga. Syarat pertama, mayit gak boleh punya far'un waris. Kalau mayit punya far'un waris laki-laki, anak laki, mahjubah. Kalau mayit punya anak perempuan 1 atau lebih, asobah. Sama kayak dia, asobah. Ya. Kalau mayit punya bapak, mahjubah. Ada bapak. Kalau mayit punya ahli ab, maaf, tadi udah. Kalau mayit punya syagigoh dan ukhut liab, ayo, gimana? Mayit wafat meninggalkan syagigoh, ukhut liab. Hah? Kalau ukhut syagigohnya, maaf, gini. Kondisinya gini, mayit wafat meninggalkan zauj, binit, kemudian kemudian khatab. Zauj berapa? 1/4. Ya karena punya anak. Binit setengah. Syagigoh asobah. Khatab mahjubah. Kalau syagigoh udah jadi ini asobah, maka dia nggak dapat apa-apa. Mau 1, mau 2, pokoknya kalau barang binit kan apa? Jadi asobah, dia nggak dapat apa-apa. Ya. Kemarin kalau seandainya, bagaimana kalau ukhut li'ab gabung sama syagigoh? Ya. Ukhut li'ab gabung sama syagigoh. Kalau laki-laki beda ya ntar ya. Ini kan kalau dia syagigoh sudah jadi asobah, dia nggak dapat apa-apa. Bagaimana kalau masalahnya begini? Suami berapa?
Syaqiqah? Hah? Syaqiqah sendirian? Setengah dia. Khatab? Hah? 1/6. Nggak ada masalah awal nih. Ada 2, ada 6. Berarti bilangan berapa? 6. Setengah dari 6? 3. Setengah dari 6? 1/6 dari 6? 1. Berarti masalah naik jadi awal jadi 7. Ya, baik. Kalau syaqiqahnya 2, syaqiqahnya 2, berarti syaqiqah berapa? 2/3. Khatab dapat nggak dia? Nggak dapat apa-apa. Mahjubah, ya, kecuali ada khab. Jadi coba. Kalau kita hitung, ada 2, ada 3, salah-salah 6. Setengah dari 6, 3. 2/3 dari 6, 4. 7 tuh. Ini ada nggak sisanya? Ada. Berarti ini 7. Jadi ntar cara ngitung gitu. Awal namanya. Ada rot, ada awal. Ya. Sampai sini paham ya? Jadi kita balik lagi ke sini. Ukht li'ab, dia kalau ada far'un waris laki mahjubah, ya. Kalau far'un warisnya perempuan jadi asobah. Kalau ada bapak, ya, mahjubah juga. Kalau dia gabung sama syaqiqah, kalau dia gabung sama saudara sebapak seibu. Kalau ini bukan syaqiqah, syaqiq. Kalau saudara sebapak berarti dia mahjubah. Ya, kalau yang ada syaqiq, bukan syaqiqah ya, syaqiq saudara laki. Tapi kalau syaqiqah, ya, kalau syaqiqahnya 1, ini dapat setengah, khatab dapat 1/6. Kalau syaqiqahnya 2, ini dapat 2/3, khatab mahjubah. Kecuali ada khab, jadi asobah. Jelas ya? Jadi kondisi dia macam-macam nih khatabnya, ya. Bisa mahjubah, bisa 1/6 lagi dia, ya. Bisa asobah juga. Jelas? Ini review yang kemarin-kemarin sebenarnya. Oke. Sekarang ashabu rubu'. Siapa yang dapat 1/4? Yang dapat 1/4 cuma 2 orang. Ya. Zauj dan zaujah. Suami dan istri. Dia dapat 1/4 kapan? Kalau ada anak. Kalau nggak ada anak, setengah. Balik lagi tuh, muter-muter aja gitu. Ya. Zaujah dapat 1/4 kapan? Kalau mayit nggak punya anak. Kalau mayit punya anak, 1/8. Udah, yang gampang ini. Zauj begitu, zaujah begitu. Gampang kan? Ya. Oke. Sekarang udah 3 farad tuh. Setengah, 1/4, 1/8. Ya. Sekarang 2/3. 2/3 kaidahnya gini. Orang yang dapat setengah, tapi jumlahnya lebih dari 1. 2, 3, 4, 5. Sekarang pertanyaan, suami, bisa nggak suami lebih dari 1? Gak, berarti suami tidak akan pernah dapat 2/3. Paham? Jadi yang dapat 2/3 ini. Tapi bukan 1, minimal 2 atau lebih. Ya. 2 ke atas dah ya. Kalau 2, 3 dan seterusnya. Paham? Binit ada 2 orang, berapa bagiannya? 2/3. Syaratnya apa? Gak boleh ada muasib. Siapa muasibnya? Anak laki. Anak perempuan 2 orang dapat 2/3. Punya anak laki. Ternyata bapak saya nikah lagi sama perempuan lain, punya anak laki. Misalnya saya perempuan sama Tovan. Udah, Pan kita berdua 2/3, Pan 2/3. Tahu-tahu pas bapak kita meninggal, tahu-tahu
Bapak udah punya anak lagi, sama bini muda, laki perempuan, laki. Kalau laki jadi asabah. Paham? Gampang kan? Gampang. Jelas sampai sini? Ya. Binit ibn, dia dapat 2/3 cucu perempuan dari anak laki. Syaratnya kalau 2 orang ya, mayit nggak boleh punya far'un waris, anak. Kalau mayit punya anak dan anaknya laki-laki, binit ibn berapa? Mahjubah. Kalau anaknya mayit perempuan, ya, lihat kalau 1, maka ibn dapat 1/6, binit ibn dapat binit dapat setengah, anak perempuan 1, cucu dapat 1/6. Kalau binitnya udah 2, dapat 2/3, maka cucu dapat mahjubah. Kecuali ada mu'assib. Kalau ada mu'assib bisa jadi asabah. Paham? Jelas sampai sini? Dia aja muter-muter aja. Syaqiqatan, 2 orang saudara perempuan kandung sebapak seibu. Dia bisa dapat 2/3. Syaratnya mayit nggak boleh punya far'un waris. Kalau mayit punya anak laki, berapa syaqiqatan? Juga. Kalau mayit punya anak perempuan 1, asabah. Kalau 2, asabah. 3, asabah. Syarat ketiga, mayit nggak boleh punya bapak. Kalau mayit punya bapak, mahjubah. Mayit syaqiq nggak boleh punya syaqiq, mu'assib. Siapa mu'assibnya? Syaqiq, saudara lakinya. Kalau ada syaqiq berapa? Asabah. Gampang, muter-muter aja. Ukht lihat 2/3. Syaratnya pertama, mayit gak boleh punya far'un waris. Kalau mayit punya anak laki, mahjubah. Mayit punya anak perempuan 1, asabah. 2, asabah. Sama, gak ada bedanya. Ya. Mayit punya bapak, mahjubah. Sama kan? Mayit syaratnya tambahan. Mayit gak boleh punya syaqiqah. Mayit gak boleh punya saudara sebapak seibu, mau laki mau perempuan. Kalau mayit punya saudara ya laki, maka khotab mahjubah. Kalau mayit punya saudara perempuan, kalau 1 dia dapat setengah, syaqiq bisa syaqiqah dapat setengah, dia dapat 1/4. Kalau dia syaqiqahnya ada 2, dia dapat 2/3, dia nggak dapat apa-apa kecuali ada mu'assib. Ya, syarat terakhir dia nggak boleh ada mu'assib. Kalau ada mu'assib, sebenarnya muter-muter aja gitu-gitu aja. Kalau udah paham syaratnya udah santai aja, udah puter-puter juga. Antum kalau udah paham ini, nanti begitu ada masalah bisa nentuin bagian. Tapi kalau ini belum paham, ya biar kata duitnya cuma 500.000, cepet, tetap aja bingung. Berapa? Ini dulu tentuin, hafalin dulu ini. Paham nih? Sebelum kita masuk yang 1/3. Insya Allah kita nggak lama-lama karena saya juga ada majelis lain. Menurut Fatah saya majuin hari ini karena besok ada majelis undangan 40 hari. Jadi kita nggak lama-lama dan perut udah mulai bunyi-bunyi. Ada makanan nggak? Dari siang belum ada. Ya. Sekarang kita mulai 1/3 dikit aja. Ini udah paham ya? Oke, sekarang 1/3. Ini pelajaran bab baru hari ini, malam ini. Pokoknya mindset kita faraid gampang, udah gitu aja dah. Ya. Hah? Setiap ashabun nisf, semua yang mendapat setengah tapi jumlahnya lebih dari 1, maka dia dapat 2/3 dengan syarat-syarat masing-masing. Berarti akan mengeliminasi, menghapus suami karena suami nggak mungkin 2, cuma 1. Ya. Oke, Muhtar baca yang bagian 1/3. Ashabun sulus. Al-fardul khamis as-sulus. Ya. 1/3. 1/3. Al-fardul khamis 223. Al-fardul khamis as-sulus. As-sulus fardul sinfain. Ada sinfain. Oke. Al-ummu wa ikhwatuhum. Yang dapat 1/3 cuma 2. Siapa Ibu. Ya, terus ikhwah li ya.
Ini julukannya khom atau khotam. Ya. Khom atau khotam. Apa itu khom? Saudara seibu. Beda bapak. Kita punya bapak, punya ibu. Ya. Bapak kita meninggal. Ya. Terus ibu kita jadi janda, nikah lagi. Nikah sama suami baru, punya anak. Nah, itu namanya saudara seibu. Bapaknya beda. Paham? Mereka inilah nanti yang berhak dapat sepertiga. Ibu dan saudara seibu. Kita bahas satu-satu dulu, dikit-dikit aja. Ayo, yang pertama. Ibu bisa dapat sepertiga, dia harus memenuhi 2 syarat. Kalau 2 syarat terpenuhi, silakan ambil sepertiga. Kalau nggak terpenuhi, jangan sepertiga dong. Ayo, syaratnya. Mayit nggak boleh punya far'un waris. Mayit nggak boleh punya anak, nggak boleh punya cucu yang ahli waris, yang mendapat warisan. Kalau mayit punya anak laki atau perempuan, atau cucu laki dari anak laki, atau cucu perempuan dari anak laki terus ke bawah, maka ibu nggak boleh dapat sepertiga, karena nggak memenuhi syarat. Ya, berarti kalau mayit punya anak laki, punya anak perempuan, punya cucu laki, berapa ibu dapatnya? Berubah dia dari sepertiga menjadi 1/6. Dah, ibu itu, ya, sepertiga, 1/6, sepertiga, 1/6. Paham? Oke, lanjut. Nah, kalau ada farun waris, maka ibu dapat 1/6. Oke, terus? Oke, baik. Syarat yang kedua, ya. Pertama tadi kan nggak boleh, ya, farun waris. Farun waris, ya, ini nggak boleh ada. Ya. Yang kedua, nggak boleh ada adat minat ikhwan wal akhwat, ya. Ya, ikhwan. Syaratnya nggak boleh ada. Ibu kalau ada far'un waris, anak atau cucu mayit, maka ibu dapat 1/6. Jelas ya, itu ya. Begitu juga ibu, syarat yang kedua mau dapat 1/3, nggak boleh ada saudara mayit yang berbilang. Berbilang itu maksudnya lebih dari 1. Adat itu bilangan, berbilang dari saudara. Mayit punya saudara perempuan 2, nah, udah batal dapat 1/3. Mayit punya saudara laki 2, nah, udah batal dapat 1/3. Pindah jadi 1/6. Walaupun kadang saudara itu tertutup, mahjubah, gara-gara ada orang yang menutup dia, tetap aja ibu nggak berubah 1/6. Kita kasih contoh sekarang, ayo, Allah bacain contohnya. Contoh, nah, mayit wafat meninggalkan jah. Siapa jah? Zaujah, istri, bukan cing jojah, bukan ya. Cing jojah teman bapak, cing saya. Jah. Kemudian terus di kasus ini berapa istri dapatnya? Kenapa 1/4? Karena nggak ada far'un waris. Mayit meninggal nggak punya anak, istri dapat 1/4. Ibu mayit 1/3. Kenapa 1/3? Karena memenuhi syarat. Mayit nggak punya anak, mayit nggak punya saudara lebih dari 1. Paham? Ya, jadi 1/3. Langsung sisa. Ada angka 4 sama 3, berarti bilangan berapa yang bisa dibagi? 12. Ya. 1/4 dari 12? 3. 1/3 dari 12? 4. 3 tambah 4? 7. 12 kurang 7? 5. Banyakan paman dapatnya. Saya mah sisa, terserah aja, ya sisa loh. Sisa banyak ambil, sedikit ambil. Nggak ada sisa, pulang. Paham? Masalah berikutnya. Ayo. Ayo,
Ibin. Ini masalah. Ya. Berapa istri dapatnya? 1/8. Kenapa 1/8? Ada anak laki, mayit punya anak laki. Bisa itu dapat 1/4. Ibu harusnya 1/3. Berapa di sini? Kenapa 1/6? Ada far'un waris. Mayit punya anak. Nggak jadi 1/6, Bu. Ibu dapat bukan jadi 1/3, ibu dapat 1/6 aja. Anak laki? Asal masalah ada angka 8, ada angka 6. Cari bilangan yang bisa dibagi 8 sama 6. 24. Berapa 1/8 dari 24? 3. Berapa 1/6 dari 24? 4 tambah 3, 7. 24 kurang 7? 17. Anak 17. Duit dari 24M, anak dapat 17M. Masya Allah, ya. Anak laki. Kalau di sini ganti binit, nggak ada ibin, berapa binit? Kalau 1,5. Kalau 2, 2/3. Ntar sisanya misalnya gitu ya. Tapi tetap 1/6. Kalau di sini bukan ibin. Cicit. Mayit anak meninggal, cucu meninggal, dia cicit. Dapat berapa? 1/6. Pokoknya mayit punya far'un waris 1/6 aja. Ya. Jelas ya? Baik. Masalah berikutnya. Ya, perut udah lapar. Ya. Kalau lapar tuh nggak bisa konsen. Syaqiqatan, ya, 2. Goh 2 gitu ya. Syaqiq 2. Syaqiq ini saudara laki sebapak seibu. Paham ya? Saudara laki sebapak seibu. Sekandung maksudnya. Saya sama abang saya tuh ya, saudara laki sebapak seibu tuh. Ya. Jelas nih. Ini kode-kode gini Anda harus tahu ya. Kan bahasa Arab semua nih. Kalau gini kan tahu tuh paman, ibu. Saya sengaja nggak nulis bahasa Indonesia biar terbiasa, ya. Jadi ntar kita kalau ketemu ami gitu ya, umi gitu ya. Baik, saudara lagi sebapak seibu kayak Pepen sama Nain tuh, namanya Syaqiq tuh namanya. Nain nggak ada umur, berarti Pepen namanya Syaqiq. Bang Yasin Syaqiq. Karena beda bapak, beda ibu ya. Ini beda ibu ya. Nah, Bang Yasin beda ibu. Berarti sama Bang Yasin tuh namanya Khok, saudara sebapak doang. Ya, kalau sama Nain sama ibunya, berarti sebapak seibu. Nah, Nain itu Syaqiq, beda ya. Nah, berapa istri dapatnya? 1/4, nggak ada anak. Harusnya kan 1/3, tapi karena ada saudara berbilang, dia dapat 1/4. Syaqiqin, ada 4 sama 6. 12. 1/4 dari 12 3. 1/4 dari 12 2. 3 tambah 2 5. 12 kurang 5 sampai sini jelas? Paham? Ada lagi contohnya? Contoh yang terus bapak abun, terus umun, terus syaqiqatan, saudara perempuan sebapak seibu ada 2. Ini yang tadi dibilang. Ini ibu bisa berubah dari 1/3 jadi 1/6 kalau ada jumlah saudara berbilang, ya kan? Walaupun saudara itu ntar bakal nggak dapet. Dalam kasus ini contoh, bisa kelihatan nggak semua? Berapa istri dapatnya? 1/4 karena nggak punya anak. Berapa? Bapak tuh asobah, laki-laki tuh asobah. Kecuali orang tertentu aja. Suami, ya. Umumnya laki-laki asobah. Paman asobah. Ponakan asobah. Anak laki asobah. Asobah ya, laki. Ya, laki banyak kalahnya. Ya, tapi banyak dapatnya. Bapak asobah, sisa. Berapa 1/6 karena ada ini. Ada saudara lebih dari 1, 1/6. Sekarang syaqiqatan dapat berapa? Kenapa maju? Ada
Dia walaupun nggak dapat apa-apa, tapi ngurangin jatah ibu. Oh, ini yang tadi dibilang, walaupun dia akan terhijab, tapi dihitung dulu, dapat dulu aslinya, disenang-senangin dulu, ayo, masukin daftar sini, masukin dapat, dapat ya, ada bapak, bapak nggak dapat, gara-gara ada dia, emak jadi kurang juga, harusnya kan dapat sepertiga dia, gara-gara ada ini, padahal ini pun nggak dapat, tapi dianggap ahli waris, kasihan. Begitu. Oke, ini harusnya mati duluan nih. Jangan ada dia nih. Kalau cuma satu, dia tetap sepertiga. Misalnya satu orang nih, nah ya, dia tetap sepertiga dia. Kan nggak berbilang, bukan adat, satu sepertiga. Ya, ini satu berapa? Maju ada bapak, tetap aja maju. Cuma bedanya kalau sendirian nggak ngurangin jatah dia, tapi begitu dua atau lebih berubah dia jadi 1/6. Ya siapa asobah? Syagigo apa Syagigo? Syagigo satu nih, ya. Bapak nggak ada. Ya, ini misalnya nggak ada ya. Misalnya nggak ada. Suami, ini biar jelas. Istri, ibu sama saudara. Ibu dapat berapa nih? Bertiga. Enggak, satu orang setengah. Bukan setengah. Satu orang. Kalau dua, kalau dua berapa dia? Segi ada berapa kalau dua? 2/3. Ibu 1/6. Karena ada dua. Paham? Ya, kita kembali ke masalah yang tadi. Ada ab di sini. Ab asabah, goh ada dua, dia mahjubah. Asal masalah 4 sama 6 12. 1/4 dari 12 3. Bapak sisa belakangan. 1/6 dari 12 2. 3 ini nggak dapat apa-apa, mahjubah. 3 tambah 2 5. 12 orang 5 jelas? Sampai sini paham? Paham bener? Gampang ya? Ibu gampang. Pokoknya dia syaratnya nggak boleh ada farun warif, maka berubah jadi 1/6, dan nggak boleh ada bilangan dari saudara. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Apa? Sama nggak ngaruh. Mau khop, mau khotab, mau syagik, masih syagik, pokoknya ada saudara, ya. Tuh lihat tuh. Adat minal ikhwah wal akhwat, ya, baik ini sebapak seibu ataupun sebapak doang, itu nggak sama, nggak ada bedanya. Ini ada masalah namanya gharrawain, masalah gharrawain ini agak beda sedikit. Ayo baca, apa masalah gharrawain? Oke, itu tadi ya. Al-mas'alatani al-gharawani huma zaujatun wa abun wa ummun wa zaujun wa abun wa ummun walil ummi fil mas'alataini thuluthul baqi ba'da fardhi zaujain wal baqi lil ab wa summiyata lidzalika li syahwatiha. Jadi gini ya, ada masalah gharrawain namanya. Masalah gharrawain keluar dari kaidah yang asal. Ibu tetap dapat 1/3 tapi 1/3 sisa. Ini khusus di masalah ini. Contoh tadi masalahnya zauj. Ini cuma 2 masalahnya. Gharrawain ini cuma 2. Jika berkumpul suami atau istri gabung sama ibu dan bapak. Ini dong masalah ini. Ini namanya masalah gharrawain. Kalau mayit meninggal punya suami, masih ada bapak, masih ada ibu. Atau mayit meninggal masih punya istri, masih ada bapak, masih ibu. Kalau kita pakai kaidahnya, berapa suami? Setengah dong, nggak ada farun warif, ya nggak ada anak, ya. Ibu 1/3 kan? Itu kan? Orang nggak ada anak, nggak ada jumlah saudara, bapak? Ini kaidah asalnya gitu kan? Masalah ini berapa? Istri berapa?
1/4 karena mayit punya anak. Ibu 1/3 karena nggak ada anak, nggak ada bilangan saudara. Bapak nih asli begini. Sekarang kita hitung. Ada 2, ada 3. 6. Setengah dari 6. 1/3 dari 6. Sisa berapa? 1. Oke. Ada 4, ada 3. 12. 1/4 dari 12. 3. 1/3 dari 12. 4. 4 tambah 3, 7. 12 kurang 7. 5. Ya. Dilihat dari sini, Bapak ngamuk. Saya ngapa dikit di sini? Ya. Harusnya laki-laki lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Harusnya saya double, ngapa jadi dikit di sini? Di sini kan banyak kan, cuma beda 1 doang. Nah, ini jadi permasalahan. Akhirnya Sayyidina Umar dan disepakati oleh Sayyidina Utsman tetap dapat. Ini sebenarnya benar 1/3. Cuma kalau dibagi 1/3 asli, wah kacau, Bapak marah. Akhirnya 1/3 juga, tapi 1/3 dari sisa. Ini ijtihadnya para sahabat. Kalau 1/3 dari sisa, maka ada tambahan thuluth al-baqi. Baqi itu sisa. 1/3 sisa. Kapan sisanya? Yang punya bagian ashabul farad ngambil dulu, sisanya baru bagi 3. Contoh kayak gini sama masalahnya. Ada 2, ada 3. Berapa sama masalah? Nah, suami ngambil dulu. Berapa setengah dari 6? 3. Nah, 3 dikurang 6. 6 kurang 3. 3. Ini namanya 3 kan sisa tuh. Nah, berapa 1/3 dari 3? 1. Bapak? Saat ini Bapak, nah baru gini benar baru. Oh, jadi tadi saya dikit. Masa saya kalah sama istri saya? Anak nasab ke saya, apa jadi saya kalah? Ya, ini benar. Ini namanya thuluthul baqi. Ini memang masalah ghurrawai. Begitu juga dalam ini, Bapak nggak terima nih. Apaan nih? Kan Bapak masih banyak kan Pak? Ijo beda 1 doang. Istri gua 4, gua 5, nggak mau. Nah, maka diputuskan sedap 1/3 karena kaidahnya memenuhi syarat. 1/3 cuma 1/3 sih sisa. Thuluthul baqi. Ya, ada 4, ada 3, berapa salah? 12 sama. 1/4 dari 12? 3. Kurangin dulu, 3 kurang 12 kurang 3? 9. 1/3 dari 9? 3. Sisanya? Nah, ini cocok baru. Anda dapat banyak gitu. Dan masalah ini masalah ghurrawin. Dan cuma ini aja, cuma 2. Yang ngapalinnya juga gampang, nggak ribet. Semua gampang. Faraid nggak susah, gampang. Hah? Bagi yang kalau beneran duitnya susah. Ya, kadang ada yang terima, ada yang nggak terima. Sampai sini paham? Kalau asobah dengan al-baqi itu agak beda ya? Beda dong. Kalau asobah itu dari keseluruhan. Ya, kalau baqi itu sisa setelah dipotong asal farad. Ya, cuma sebenarnya sih sama-sama ngambil sisa, sama-sama ngambil sisa. Cuma bedanya kalau istilah asobah itu, ya setelah asal farad dapat semuanya, baru dia sisanya. Kalau ini kan ditambahin baqi, sisa dari asal masalah sebenarnya belum tuntas. Cuma karena kalau dibagi secara kaidah nggak cocok, akhirnya diambil sama asal farad, sisanya baru diambil dia. Dan ini nggak ada yang lain, cuma ibu doang dah. Sulusul baqi cuma dia doang. Zawud nggak ada sulusul baqi, ibnin nggak ada, dia doang nih. Dan masalah cuma 2 ini doang. Ada suami atau istri kumpul sama bapak sama ibu, masalah ghurrawai. Jadi kalau nanti kita bikin ujian, kan nanti ada ujiannya nih untuk naik kelas, ya kan? Kalau nggak naik nggak boleh kawin. Kalau bisa jawab jangan kawin dulu, ya. Yang udah kawin nambah, nggak bisa naik, nggak bisa jawab, nggak bisa. Sampai sini paham ya? Jelas ya? Ini masalah karena ini aja sementara. Nah, tutup. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan Fatihah dan kita persiapan makan ya. Ada apa Leh menu hari ini Leh? Kebuli? Boleh kan main pas banget lagi lapar ya. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini Allah jadikan sebagai ilmu manfaat. Antum ulang-ulang aja. Insya Allah nggak ada yang susah.
Pokoknya kaidah ini yang tadi tuh yang dapat setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, diinget-inget aja dulu syaratnya. Nanti kalau walaupun misalnya ngitungnya belum bisa misalnya, tapi yang penting tahu dulu bagian berapa. Ini setengah, ini seperempat, ini seperdelapan, tahu dulu. Kalau tahu tergampang. Ya, dan mudah-mudahan Allah buka kita futuh, terbuka pemikiran kita biar cepat paham. Ya, sehingga ilmu yang kita dengarkan, kita pelajari dapat kita pahami dan mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan dunia dan sampai akhirat kita. Ya, khususnya masalah faraid ini kan riskan banget. Jangan sampai kita mengambil hak orang lain. Cukup bagian yang Allah berikan pada kita. Kalau dapat alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Emang kita bukan ahli waris berarti ya disyukuri saja. Jadi di dunia selamat, enggak ngambil hak orang, selamat sampai akhirat juga. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.